साहिब जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक, जुग हो जुगे अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। सतगुरां ने कृपा कीती है। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दा पहला प्रकाश पुरब, जो कि आप बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना नाल मना रहे हो। अज इसे उपलक्ष्य विच अमृत बाणी दी विचार करदियां पहली लड़ी दे अधीन साध संगत इस विषय ते आपां विचार रल मिल के करनी है कि गुरु साहिब जी ने धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने कृपा कर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी आदि ग्रंथ दे रूप विच अमृतमई बाणी नूं संकलित करके संपादित करके अज दे दिन सतगुरां ने जदों पहला प्रकाश किया, पंजवें जामे दे अंदर गुरु अर्जुन देव पातशाह जी नूं की जरूरत पै गई सी कि सतगुरां ने इस कारज नूं अंजाम दिता, इस कारज नूं मुकम्मल कीता। आओ बाणी विचों आपां ते नाल नाल इतिहास विचों इन्हां नुकतिआं नूं समझण दा यतन करना है। अज इस पहली लड़ी दे अंदर साडा विशा सिर्फ इन्ना है भी गुरु साहिब ने बाणी क्यों ते किवें संकलित कीती। आओ साहिबां दी पावन बाणी दी विचार आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत तकरीबन 70 कुछ साल पहलां डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने गुरु साहिबाना दे संबंधी एक पुस्तक लिखी सी, जिस दा नाम उसने रखिया सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज़म। भाव कि सिख इतिहास जिहड़ा है वो परिवर्तन का इतिहास है। भावें उसने इस विषय नूं एक वख पासे तो एक वख प्रसंग दे विच संगत दे सामने रखण दा यतन कीता सी कि जिहड़ा बीज धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने धरती दे विच पाया, वो बीज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे वेले किवें फलदायक बनिया। जिहड़ा बीज गुरु नानक साहिब जी ने जिंदी बिजाई कीती सी, उनदा फल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे वेले खालसे दे रूप विच प्रगट होया। फिर उन्हें एक एग्जाम्पल होर दिती भी जिहड़ी तेग खालसे दी शान विच गुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसे नूं दिती, उनदा फौलाद जिहड़ा है धन गुरु नानक पातशाह जी ने साहिब गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने कृपा करके कमा के सिख दी झोली विच पा के गए सन। उस कमाए हुए फौलाद नूं 10वें जामे विच तेग दे रूप विच धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने खालसे दे हथ विच दिता। फिर साध संगत एक होर हिंदू सनातन मत दे एक लेखक दी किताब
ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਫਾਸਲਾ 239 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ,
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਦ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚ ਦੇਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਸਨ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ 100 ਦਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 7 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਐਪ ਖੋਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇਡੁਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣੋ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆ ਰਤ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਤ ਦਰ ਜੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਊ ਮੋਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਭੈ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰੇ। ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦਵੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੇ ਪਾਈ। ਭਾਵ ਮਿਹਰਬਾਨ
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਪਦ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਵਣੀ ਪੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰੇ ਕੂੜ ਝੜ ਪਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤੈ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਯਹ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ। ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕਰੇ ਇਕੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਆਹੋ ਬਾਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਸਭ ਮੇਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਚੀ ਰਾਖੋ ਝੂਠੀ ਪੇਲੋ, ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ 1601 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ 1601 ਵਿੱਚ ਤੇ 1604 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ